ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يلمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهر رمضان الذي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر قال الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. Waalaikumsalam Mbak Mini.
Alhamdulillah ada yang datang. Kita tunggu sebentar lagi ya teman-teman ya. Hari ini kita sejam aja karena saya nggak tahu kalau bulan puasa ternyata 1 jamnya 30 menit ya. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Waalaikumsalam. Amini dengar? صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه Oke. من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو حق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من Iya, قبلك makanya mulainya 21.30. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام Alhamdulillah. Nggak ada Minzi. Waalaikumsalam. Salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Ling anak. Ya, kita mulai aja ya. Saya ingin membahas soal nomor 8. Soal nomor 8 dulu. Kemarin kita masih belum ketemu jawabannya kan. Walaupun kita sudah tahu jawabannya ini A, karena kita sudah ketemu fungsi kesetimbangan awalnya itu adalah 4. Gimana caranya kemarin? Kalau kesetimbangan tanpa subsidi atau pajak, QD sama dengan QS, sehingga 20 kurang 2P sama dengan 8 tambah P. Pindah ruas, masih ingat ya, yang minus 2P pindah ke kanan menjadi plus ya, yang 8 pindah ke kiri jadi minus, jadi 20 kurang 8 sama dengan 2P tambah P. 12 sama dengan 3P. P sama dengan 4. Sampai sini bisa dimengerti ya, masih ingat ya? Soal nomor 8. Ini soal nomor 8. Jawabannya A. Dari sini kita sebenarnya sudah bisa langsung jawab bahwa jawabannya itu A, tapi kan kemarin kita tidak bisa menemukan untuk angka 3-nya dapatnya dari mana. Ini ditanya sampai sini. Dengeran kan? Dengar kan? Oke. Ini Pak, udah ketemu pajak. Oh, udah baca pesan saya. Ya kasihan itu dua buah pula mata kuliahnya kan sayang. Nah, sekarang kita ada dua isu. Ini serius ini Ke isu subsidi dan teks. Subsidi, teks dan subsidi. Persamaan itu setelah saya baca lagi dari bahan sumber-sumber, harus kita ubah ke dalam bentuk P. Jadi QD, fungsi permintaan yang sama dengan 20
min 2P. Waalaikumsalam Lala Wiwi. Berubah menjadi 2P sama dengan 20 min QD. Sehingga kalau kita bagi semua semua, P sama dengan 10 kurangi 1 bagi 2 atau 0,5 QD. Ini P untuk harga untuk fungsi permintaan. Sedangkan fungsi penawarannya QS sama dengan 8 plus P. Kita rubah luasnya sehingga P, ya betul. Ini soal yang kemarin, tapi kan kita belum ketemu cara menjawabnya. Sehingga P sama dengan 8 min QS. Gitu. Pertama, fungsi yang ini, fungsi permintaan yang QD sama dengan 20 min 2P, kita ubah menjadi ini. P sama dengan 10 min setengah QD. Begitu juga yang QS sama dengan 8 min P. Ya, makasih Mbak Kotia. Kita ubah menjadi P sama dengan 8 min QS. Nah, setelah kita ubah persamaannya menjadi dalam bentuk P, baru kita bisa tentukan apabila ada kebijakan subsidi atau pajak. Kalau subsidi, harga penawarannya berkurang, sehingga dengan subsidi 3, saya taruh di sini aja ya. Kelihatan ya kalau di sini? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? P permintaan itu sama dengan P penawaran. P permintaannya apa? P permintaannya 10 min 0,5 QD. Dalam hal ini QD sama dengan QS, jadi saya hilangin D-nya. Sedangkan P penawaran sama dengan 8 min Q min 3. 3 dapat dari mana 3? Ya, nggak kelihatan papannya. Wah, sama dengan Santi dong. Oke, kelihatan ya? Sehingga di sini 10 min 0,5 Q
5 min Q. Pindah ruas seperti itu kemarin. 10 kurang 5. Karena plus 5 pindah dari kanan ke kiri. Dari kanan pindah ke kiri jadi minus 5. Ya. Oke. Delapan min 3, 10 min 5 sama dengan 0,5 plus ya Q ditambah minus 1. 5 sama dengan minus 0,5 Q. Q sama dengan 5 dibagi 0,5 sama dengan berapa? 5 bagi 2, minusnya ketinggalan, minus 10. Setelah ketahuan Q-nya minus 10, Q-nya minus 10, kita masukkan kalau Q-nya minus 10 maka P-nya sama dengan berapa? Oh salah saya, maaf, saya salah. Saya pindah ruasnya juga salah ini. Maaf. Ini kesalahan fatal saya nih. P pindah ke sana, ini jadi bukan 8 min QS tapi QS min 8. Dosennya juga salah itu. Jadi di sini sampai sini salah nih. Q min 8 min 3. Di sini salah semua. Sama seperti tadi. 10 min 0,5 Q sama dengan Q min 5. Pindah ruas, min 0,5 pindah ke kanan jadi plus, min 5 dari kanan jadi pindah ke kiri jadi plus. 10 plus 5 sama dengan Q tambah 0,5 Q. Nih. Tuh. Ini pindah ke kanan, yang minus 5 pindah ke kiri. Maka 15 sama dengan 1,5 Q. Q sama dengan 10. Dengan Q yang 10, dengan nilai Q yang 10, kita masukkan ke persamaan dasar. Maka nanti kita dapat P-nya. Bisa masuk ke sini atau masuk ke sebelah sini.
Kalau Q-nya 10, maka P-nya adalah 2. P-nya adalah 2. P2 itu adalah P penawaran setelah subsidi. Sehingga jawabannya seharusnya 4 dan 2. Bukan 4 dan 3. Jadi kuncinya dari fungsi penawaran dan permintaan dirubah dulu ke dalam fungsi P. Setelah itu, bila ada subsidi, P penawarannya dikurangi. Bila ada pajak, fungsi penawarannya ditambah. Coba lagi ya, coba ya. Contoh. Fungsi permintaan Q 15 kurang P. Fungsi penawaran QS sama dengan 10 tambah P. P harga kesetimbangan. Gimana? Ingat caranya? Di saat QD sama dengan QS. QD sama dengan QS. Yaitu 15 QD sama dengan QS. 15 minus P sama dengan 10 tambah P. Berapa hasilnya? Ada yang bisa ngitungnya? Wah, saling hilang. Wah, soalnya jelek. Enggak saling hilang. Ya, Neng. Ya. Ini ada fungsi penawaran QD sama dengan 15 min P. Ada fungsi penawaran QS sama dengan 10 plus P. Harga pada saat kesetimbangan gimana? Yaitu QD sama dengan QS. 15 min P sama dengan 10 plus P. Terus pindah-pindah ruas ini. P yang di sini pindahin ke kanan, 10 yang di sini pindahin ke kiri. Jadi 10 min 5 sama dengan P. 5 sama dengan 2P. P sama dengan
2,5. Nah, pertanyaan pertama berikutnya, pakai subsidi 1 P berapa? Nah, pertanyaannya gitu. Kalau pakai subsidi sebesar 1, P berapa? Nah, itu persamaannya dirubah dulu ke yang KID sama dengan 15 min P, dirubah dulu menjadi P permintaan. Harga permintaan sama dengan P sama dengan 15 min KID. Ada yang bingung cara ngitungnya dapat dari mana itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang bingung nggak? Nggak apa? Bisa ya? Ngerti ya? Oke. Ini pindah ke sini. Ini pindah ke sini. P dari kanan pindah ke kiri, QD dari kiri pindah ke kanan. Jadinya ini. Oke. Terus harga penawaran sama pindah ruas sehingga P sama dengan QS minus 10. Gimana bisa kayak gitu? 10-nya pindah ke kiri. Kalau ada subsidi 1, maka penawarannya harganya berkurang 1. Nih, berkurang 1. Sehingga harga kesetimbangan saat subsidi 1 sama dengan P permintaan sama dengan P penawaran, yaitu 15 min QD sama dengan QS min 10 min 1. QD sama QS jadi sama ya, QD sama QS-nya sama, sehingga 15 min Q sama dengan Q min 9. Ya, waalaikumsalam.
Pindah ruas kiri kanan, 15 tambah 9 sama dengan 2Q. Q sama dengan 24 bagi 2. 2 sama dengan 12. Apa sudah terjawab P-nya? Belum, karena baru ketemunya Q dengan rumus yang ada, sehingga kita masukkan ke harga penawaran. Harga penawaran tadi gimana? P sama dengan QS min 10 minus 1. P sama dengan 12 kurang 10 kurang 1 sama dengan 1. Jadi seperti itu. Bisa dipahami? Tapi itu ini ya. Sama ini. Q-nya sama. QS sama dengan QD. Karena ini fungsi kesetimbangan. Boleh kok dimasukin ke atas. Harga permintaannya 3. Gak nyambung ya, gak cocok. Kalau Q-nya masuk ke sini, maka P-nya jadi 3. Iya. Ini kalau pakai subsidi. Kalau pakai pajak, nanti yang sininya, ini subsidi minus ya. P penawarannya minus 1 karena subsidi. Kalau nanti soalnya pajak, ini plus 1 harga penawarannya dipajakin. Ya, makasih Natalia. Waalaikumsalam. Dengarlah. Karena keseimbangan Q-nya sama. Lanjut. Oke. Wah, waktunya sudah terbatas. Kalau yang ini sudah kemarin, ini pakai persamaan matematika. Persamaan matematika mungkin sama Bu Ika. Sudah ya, kemarin kita tahu jawabannya ini. Ini pakai persamaan Y sama dengan AX, A plus BX.
A plus BX ini sudah bisa. Sekarang saya mau coba ke soal nomor 25. Ih, masih bulat-bulat. Oh, ini dia. Nah, sekarang soal nomor 25. Nomor 25 dulu, 25. Nomor 25 dulu, nomor 25. Ya, soalnya kita belum pernah membahas soal akuntansi sama sekali. 3 pertemuan nggak pernah membahas soal akuntansi. Tanggal 7 November, ya, dalam waktu 15 menit minimal kita bahas 2 soal akuntansi aja, lumayan lah, yang mengingat kembali. Oke ya, coba tanggal 7 November 2012 diperhitungkan pendapatan minggu 1 Rp 17.250.000 baru diterima tunai 12 juta rupiah. 17 juta baru diterima tunai 12 juta. Jadi kebayang ya, tanggal 7 November ini kita terima kas 12 juta, sisanya apa ini? Hutang apa piutang? Piutang, betul. Liwi betul. Piutang. Sip. Tanggal 9 November 2012 dibeli perlengkapan 1 juta tunai. Jadi yang kita bayangkan apa nih? Perlengkapan kita tambah senilai 1 juta, yang berkurang apa? Kasnya, karena kita bayar uang pakai tunai. Tuh, Halawi pintar. Python pintar ini si Lalawi. Tanggal 10 November 2012 dibayar angsuran utang bank 600.000 beserta bunganya 30.000. Jadi tanggal 10 November 2012 ini uang kas kita hilang berapa? Uang kas kita hilang 630.000. Terus apa yang dihilangin? Hutang juga hilang. Terus bunga masuknya kemana? Modal kita juga tergerus. Itu tanggal 10 November. Bayang-bayangin dulu ya. Tanggal 15 November dibayar rekening listrik, air, dan telepon 425.000. Ini yang hilang kasnya sebesar 425.000. Begitu juga uang modal kita. Nah, dari persamaan itu yang benar mana nih kira-kira? A, B, C, D, E? Tanggal 7 November diterima pendapatan sebesar 17.250.000. Uang kasnya tambah, piutangnya tambah, modalnya tambah. Sekarang kita lihat dari A. A bener gak? Kasnya tambah 12 juta, piutangnya tambah, modalnya 17.250.000. A betul. B, piutangnya berapa tadi? Tunainya 12 juta. Oh, salah saya. Tunainya 12 juta. Jadi A salah. A salah karena tunainya 12 juta, piutangnya 5.250.000. Artinya A pasti salah.
Nggak usah dilihat-lihat lagi. Yang B, tanggal 7 12 juta, 5 juta 250, 17 juta 250. Ini betul. Yang C, betul. Yang D, D betul nggak D? Masih betul. E juga betul. Oke. Terus yang kedua apa tadi pertanyaan yang kedua? 9 November dibeli perlengkapan 1 juta tunai. Jadi perlengkapan tambah 1 juta. Perlengkapan tambah 1 juta. Kas kurang 1 juta. Perlengkapannya nggak naik, jadi B salah. Nggak usah dilihat lagi B. Ya, yang ini kasnya hilang 1 juta, perlengkapannya tambah 1 juta. Ini betul. C betul. Yang D gimana D? D betul. Kalau yang E betul juga. Oke, sip. Sekarang tanggal 10 November. Angsuran utang bank. Uangnya hilang 630.000, utangnya hilang 600.000, modalnya hilang 30.000. Kasnya 630, utang banknya yang B nggak usah dilihat, yang C 630, ini hutang 600, modalnya hilang 30.000. Oke, C betul. Terus kalau D betul juga. Salah. Ini tambah ya, kalau di luar tidak dalam kurung artinya tambah. Jadi nggak usah kita lihat lagi. Pilihannya antara C atau D. Tinggal tersisa C atau D. Sekarang tergantung tanggal 15. Tanggal 15 November dibayar rekening listrik 425.000. Jadi uangnya hilang 425.000, modalnya juga hilang 425.000. Antara C sama D mana yang benar? 425 hilang, ini 425 hilang. Yang C malah tambah, orang bayar listrik kok malah tambah, artinya C juga salah. Maka yang benar adalah D benar. Hah? Dari kaki lagi. Alhamdulillah. Oke, 10 menit lagi. 10 menit lagi selesai. Kurung itu artinya kurang, minus. Hah? Artinya minus. Enak betul cerita sendiri KDI. Belajar pakai kas. Sekarang nomor 26. Sekarang nomor 26. Dalam 10 menit. Oke. Dibayar utang. Jawabannya yang benar ini C. Menurut kuncinya jawabannya C. Oke ya. Sekarang kita cari dulu kenapa 1 dan 4 salah. Dibayar utang bank beserta bunganya. Dibayar utang bank beserta bunganya.
Utang bank di debit, kasnya di kredit, beban bunga di kredit. Ini salah. Kenapa? Utang bank di debit benar, kas di kredit benar, modal di kredit, bukan beban bunga. Oke ya. Nomor 4. Diambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Ini prefer. Jadi kas di kredit, bukan di debit. Ya. Modal juga bukan pribadi tapi modal. Modal di debit. Oke, ini modal di debit. Itu kenapa nomor 1 dan 4 salah. Diterima pelunasan tagihan faktur, uangnya tambah alias kasnya di debit, piutangnya juga berkurang. Jadi seperti itu. Oke, nomor 26 sebenarnya mirip dengan soal nomor 25. Bisa nomor 25, insya Allah soal nomor 26 bisa. Oke. Terus sementara itu dulu yang ingin saya sampaikan hari ini. Hanya 4 soal ini aja. Ada yang ditanya? Kalau enggak, saya selesai sampai sini. Ya, ini pertemuan terakhir. Tapi kalau nanti menjelang UN, nggak ada. Menjelang UN bebas nanya sama saya lewat Facebook aja ya. Lewat Facebook aja boleh, bebas. Misalnya kalian ketemu soal di internet soal banyak banget. Boleh. Yang penting kalian sukses semua. Ya. Oke, gitu aja dulu ya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.